जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिन चर्चा विषय। आज मातृ नवमी, आज आश्विन मास बा कन्या मासर 10 दिन सेप्टेम्बर मासर 26 तारीख गुरुवार। आज नवमी तिथि 27 दंड 52 अहरात्र बा 4:47 पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र। आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण। रात्रि 9:37 पर कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 3:41 मध्य एकपाद पुष्कर दोष फल वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांश दान विधेय। आज नवमी श्राद्ध पिता को नूतन वस्त्र। आज ये जो नवमी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले अलाबु अर्थात लाउ भोजन निषिद्ध। अपराह्न 4:47 पर कलमी शाग भोजन निषिद्ध। विविध कहले अद्य मातृ नवमी माता पिता को नूतन वस्त्र आभूषण पूर्वक वंदापना और सुभोजन प्रदान और आशीष ग्रहण विधेय। यही सब कर्म जी आज करिथांती जीवन में अनेक किछि बाधा विघ्न दूरीभूत होता है, अभाव अनटन दूरीभूत होता है, आशीर्वाद प्राप्त से माने होइथांती। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु निश्चित भाव में कार्य को पालन करने संगे संगे आज अशुभ बेला शुभ बेला 12 बेला जानी नियंतु। काल आज अशुभ बेला कहले काल और 12 बेला जहाँ कहती दिवा 2:37 पर 5:34 मध्य काल रात्रि कहले रात्रि 11:33 पर एवं दिन रात्रि 1:28 मध्य। शुभ बेला जदि आज आम कहवा अमृत जोग प्रातरु दिवा 7:14 मध्य दिवा 1:39 पर एवं 3:14 मध्य रात्रि 6:20 पर रात्रि 9:32 मध्य रात्रि 11:56 पर रात्रि 3टा मध्य 3:57 पर एवं 5:38 मध्य आपण जो कर्म करने को शुभ कर्म करने को चाहते तेणु यही तिथि बा समय बा शुभ काल बेला 12 बेला महेंद्री बेला अमृत बेला ये सब देखिकी आपण कार्य करें। प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करवा एवं यही 12टी राशि संपर्क में आमे जानिबा देखिबा कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष में मीन राशि। जय श्रीकृष्ण। 26 तारीख गुरुवार कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्रीकृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि। मु जदि कहबी आज आपणकर जहा द्वारा आपणकर सबु जे कि मन टिके नीरवी रही जिवो कौन से एक कार्य को बा कथा को लेकिन मन टिके उणा रहिबो मन खराब करने संभव देखा दूची। भगवान आपन को किसी भल सुजोग दौरान आप देखु तार सदुपयोग करूँ। मन आदौ खराब रखु ना, मन आग को बढ़ंतु। भगवान आपन को चांस दौरान तार माने व्यवहार करूँ से चांस गोटे फायदा नियंतु तेबे आग को निश्चित भाव में भल हम। आपण लाइफ रे जहाँ समस्या घटी जाउची घटी से सब पुराना कथा को मन भीतर काढ़ी दिंतु। आपण पाखक नुआ अपरच्युनिटी भाव में किसी आसूची भगवान किसी आपन को मौका दौरान आपण डाक आपण अंतरात्मा कथा भगवान पाखे पहुँचुची। मोर प्रिय मेष राशि तेणु ये मौका हाथ छड़ा करंतु नहीं। से लगी भगवान जो रास्ता देखा जो कार्य आपन को दौरान पूर्ण भाव में विश्वास सहित आनंद मन में करूँ। आग को निश्चित भाव में भल आसीज। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेशनशिप साधारण व्यवसायी मान मनस्ताप
ନକରି ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଥାଏ। ଅଭାବ ହଉ, ଅନାଟନ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ହଉ, କୌଣସି ଅପୂରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମନର ବାସନା କିଛି ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଉ, ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଧାରଣ କରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ପ୍ରତାପ ବହୁତ। ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ତିନୋଟି ଗୁଣ ବି ରହିଛି। ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ, ଆକାଶ, ପାତାଳ, ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଆଦି ରୋଗ ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଏହି କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ପାପୀ ଯେତେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଯେବେ ଧାରଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ପାପର ମାନେ ତା ପାପୀର ଉକ୍ତ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମନ କଥା କହିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି 3-2 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଖୁସି ବି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ପରାଶ୍ରିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଖୁସିରେ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଲା ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର କାମ କ'ଣ ନା, ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏପରି ଇତ୍ୟାଦି କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାଧାରଣ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନେତ୍ର ରୋଗ, ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ କେବେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲର ଗୋଟେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତା ଦେବ, ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, এই ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ସମୟ ଆଜି ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ଯେହେତୁ
जेहेतु ये गोटे दिन कार्ड अच्छी सब तो गोटे दिन पूरण संभव नुहे तथापि जी जहाँ मासिका कार्ड ये जेहेतु सॉरी तथापि आपन को अपेक्षा करने को पड़ो बड़ धरण कथा थे धीरे धीरे निश्चित भाव में आप सफल हम लक आपन साथ दूची योजना एवं धैर्यर सह कार्य करूँ सफलता आपको निश्चित मिल जदि आम देखा घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेशन भल व्यवसाय माने व्यवसाय क्षेत्र में योजना करपारती छात्र छात्री माने कैरियर प्रति ध्यान देवे ये केतुंकर कार्ड जेहेतु आसी ये पॉजिटिव कार्ड आपण परिश्रम बहुत कार्य कर किंतु वर्तमान आपण तार फलाफल को जो अपेक्षा करछंती आपण धैर्य एवं योजना करंतु आपण जे योजना विषय बारंबार भावुंट निराश हूँ ना कारण आपण जहाँ किसी परिश्रम कर ठिया करछंती सेतिरु आपण को सफलता मिलिबो कैरियर एवं अर्थ बाबद ये बहुत भल समय अच्छी जदि लव कथा देखा ताले भल सफलता मिलिबो स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो जदि व्यवसाय कथा देखा ताले आपण योजना संपूर्ण मध्य पूरण हबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय मिथुन राशि आपण कैरियर पाई आपण व्यवसाय पाई जिते परिश्रम करंतु ना कहीं तार फल आपन को निश्चित मिलिबो भल फल मिलिबो आपण अतीतर जहाँ भी परिश्रम करछंती जहाँ भी योजना करछंती तार फल मध्य आपन को मिलिबार जोग होउची एथिरे संदेह करिवार किछि नाही तेबे मोर कहिबार कथा मोर प्रिय मिथुन राशि जेहेतु मनीष जीवन में अनेक समस्या घटुची अनेक बाधा भी आसुची बेले बेले मनीष निजको भांगी पड़ला पड़ी लगुची किंतु दिन अच्छी माने राति अच्छी खरा अच्छी माने वर्षा भी अच्छी जहाँ भी हो किंतु लाइफ रे सब घटी थाए तेणु आप गोटे काम करूँ मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने गोटे चतुर्मुखी रुद्राक्षर धारण करूँ ये चतुर्मुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह हेले बुध एवं आपणकर राशि अधिपति ग्रह हेले बुध तेणु ये चतुर्मुखी रुद्राक्षर को स्वयं ब्रह्मा मुनि महापुरुष माने बा मुनि ऋषि माने आख्या दि जाइए मनुष्य नरहत्या करी पाप अर्जन करते सुधा यही रुद्राक्षर धारण कले नरहत्या पापरू मनुष्य मुक्ति पाई जाए चतुर्मुखी रुद्राक्षर रुक जजुर साम अथर्व वेदर मान्यता मिली यही रुद्राक्षर को धारण कले धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति होता है यह धारण कले विद्या बुद्धि उन्नति घटी थाए धन प्राप्ति निमंते चारिमुखी रुद्राक्ष धारण करने दरकार निहाती आवश्यक अच्छी यही चारिमुखी रुद्राक्षर को धारण कले विभिन्न दिगरू धन आसबार उपाय खोली जाए यही रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य श्रुति हानि मानसिक कष्ट दूर कर यही रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य सुस्थ सबल निरोग होता है तेबे मोर प्रिय मिथुन राशि आपण माने निश्चित भाव में गोटे ओरिजिनल रुद्राक्षर धारण करने को चेष्टा करूँ ये ओरिजिनल रुद्राक्षर जदि आपण निकटवर्ती अंचल में न पाउछंती तार सठिक आजिकल विभिन्न ठक कंपानी ठक भाव में दौरान तेणु निजर लाइफ पाई जदि ओरिजिनल पाउछंती व्यवहार करूँ जदि न पाउछंती प्रति सप्ताह शनिवार रविवार माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम संध्या 6 रु राति 9 भितर फोन माध्यम कंटाक्ट करी आपण माने निश्चित भाव में ये कार्यक्रम रुद्राक्ष नहीं पारे एवं ता पोस्टाल माध्यम आपण पाखे पहुंची पारिबो एबे आसतु जानिबा जे कि कर्कट राशि विषय 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र तेणु मोर प्रिय कर्कट राशि जदि मु कहबी मोर प्रिय कर्कट राशि कथा आज देखा गले किंतु जस्टिस कार्ड आसी जस्टिस कार्ड जदि आसी ये कार्ड न्यायदाता दर्शाऊँ बहुत भल कथा किंतु माली मकदमा जदि चली था कि कौन अड़ुआ बहुत दिन धरी चली था आपंकर विजय हबार जोग देखा दूसरी मन रखु आपण कर्म हिसाब से किंतु आपको फल मिल एटी जे कहे विचार आपंकर फल भल मिल ता भी नुह कर्म हिसाब से आपको फल मिल आपंक साथी अन्याय किंतु हम ना कारण आपंक हृदय बर्तमान सफा अच्छी किंतु पूर्व जो कर्म भूल करते तार भूल कर्म अनुसार भूल फल मिल ठीक कर्म करते ठीक फल मिल किंतु आज आपको न्याय मिलबार जोग अच्छी तेणु सबू किसी आपको सहजरे आज प्राप्ति हम घर परिवार दाम्पत्य जीवन समस्या थिले समाधान बाट आसो लव रिलेशन उत्तम व्यवसायी माने सफलता हबार जोग भी कहूँ छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ारे मन निश्चित भाव में रखिए रिजल्ट बाहर भल रिजल्ट बाहर संभावना कहूँ किंतु मन रखु मोर प्रिय कर्कट राशि जदि आपण पूर्व खराब का सहित कार अमंगल चिंता थी आपको कार्य भी बाधा आसीपे जदि आप ठीक थे ताले ये विचारमय कार्ड ये जस्टिस कार्ड जेहेतु आपंकर विचार आपण पक्ष पक्षे जीव ना विपक्ष हो पारे कार्य भी बाधा भी हो पारे तेणु मोर प्रिय कर्कट राशि ये गोटे कथा कहना चाहूँगी मनुष्य जीवन में अचानक भाव में कार्ड भी क्षति करें चालू चालू भी झुंटा जमी पड़ता है कथा कौ दांत जमी जीव को कामुड़ी दे था से परिका मनीष अचानक भाव में भी किसी घटना दुर्घटना करें तेणु जे जमी किसी कर्म करूना कहीं विचार करें तेणु आपण लाइफ में मन रखु मोर प्रिय कर्कट राशि जो घटना दुर्घटना जो सुविधा असुविधा जहाँ भी किसी घटुची आप गोटे काम करूँ आप गोटे जे कि राशि अधिपति जेहेतु चंद्र ये चंद्र को आप गोटे द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करूँ या धारण या जो द्विमुखी रुद्राक्ष देवी देवता रूप में यहाँ पूजा कर व्यक्ति मैंने आदि अनादि रूप में पूजा कर व्यक्ति जब गोहत्या करती
द्विमुखी रुद्राक्ष को धारण कले पाप खंडन होता है। द्विमुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर कहुई जहाँकि ईश्वर पार्वती रूप यह धारण करने द्वारा प्रचुर धन संपद माने मालिक आपण हो पारती। यह धारण कले यार पावर एत थाए मन मध्य सदा सर्वदा धर्म भाव जागृत होता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने द्वारा महिला मानकर गर्भरक्षा होता है। सेमानक स्वास्थ्यर उन्नति घटी है। गृहस्थ जीवन सुख सुख शांति अवश्य मिलता है। लोक संपर्क वृद्धि घटे। पापी दुराचारी माने क्या व्यवहार करुँच सद्ज्ञान बुद्धि होता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने व्यक्ति वृत्ति व्यवसाय क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। अर्थ मान जशर अधिकारी होता है। तेबे मोर प्रिय भाई भौणी माने मो कहवाक चाहूँगी यही जीवन प्रति ये जो रुद्राक्षर आप धारण कर लाभ नियंतु। आपन लाइफ रे केते कौन खर्च करुँच निज लाइफ गोटे रुद्राक्षर धारण करूँ। जो रुद्राक्षर धारण करेंगे ता द्विमुखी ओरिजिनाल होगा दरकार। जदि आप ओरिजिनाल आपन सामने न पाउछंती माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह संध्या 6 रु राति 9 फोन माध्यम आपण माने कांटेक्ट करि परिबे। फोन माध्यम जोगाजोग करी आपण पोस्टल माध्यम रुद्राक्षर नहीं पारिबे। तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि आपन लाइफ यह निहाती जरूरी अच्छी। सारा ओडिशा रे घरे घरे कोणे कोणे माने निजे बहुत असुविधार लोक रोचंती। से समस्या मुक्त होगा हेले किछि तो हमको गोटे स्टेप नबाकू पड़िबो। जेमिति ज्वर हेले गोटे टैबलेट खाइबाकू पड़े बा मेडिसिन व्यवहार करबाकू पड़े। वर्षा हेले जेमिति छता धरिबाकू पड़े सेमिति अभाव हो बा अघटन हो बा दुख दारिद्रता भितर जहाँ भी किछि हो तार प्रतिकार किछि कले निश्चित भाव में उपकृत होइथांती। एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे। मोर प्रिय सिंह राशि 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय सिंह राशि मु जदि कहबे आज आपनकर मन बहुत खुशी रहिबो। मन प्रसन्नता रहिबो। आपनकर शांत मन रहिबो। आज आपनको आपण आगो को बढ़िबे। कैरियर रिलेटेड कार्य आगो को बढ़ी पारंती। आपनकर घर पई आपनकर परिवार पई किछि आज करिया पई मन उद्योग करिवो। कठिन परिश्रम करिवे। धैर्य रखंतु। ये पॉजिटिव कार्ड अछि। आपनको कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करंतु सफलता प्राप्ति हबो। आज किंतु अर्थ एवं कैरियर बाबद बहुत भल फल मिल। जदि किसी सुस्वास्थ्य समस्या थिला दूरे जीव आपण पक्षे व्यवसाय करंतु स्वास्थ्य ठीक रहिबो। घर परिवार और दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। व्यवसाय माने व्यवसाय प्रति जत्नवान हेबे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में अग्रिम अधिकार मध्य लाभ करिवे। आपण शांत स्वभाव जोगु आपनको अनेक किछि कार्य आज सफलता मिलिबो। दायित्व आपण भल भाव ज्ञात अछि जाकि आपण कैरियर रिलेटेड कोनोसी कार्य करी आगु को बढ़ी पारिबे। आज आपनको पई भल दिन अछि जाकि मन आपनकर निश्चित भाव में खुशी रहिबो। प्रसन्नता रहिबो। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि आपनकर राशि जेहेतु सिंह सिंह परी आपण सब बेले सतेज रहिबा दरकार। किंतु बेले बेले मृग परी भांगी पडुछंती। तेणु ए जो भांगी न पड़िबा पई आपनकर राशि रो अधिपति तेजस्वी ग्रह जाकि ग्रहराज ग्रह श्रेष्ठ आदित्य जाकि रवि नारायण। तेणु ये पावरफुल ग्रह। तेणु एकमुखी रुद्राक्षर जदि आपण धारण करूछंती ए रविंकर मध्य प्रिय ए एकमुखी रुद्राक्षर को शिवंकर प्रकृत स्वरूप भाव में वर्णना करा जायछि। याकु धारण कले ब्रह्महत्या समापापरु मुक्ति मिल जाय। ज्ञानी शास्त्रज्ञ माने एकमुखी रुद्राक्षर को स्वयं परम ब्रह्म बोली कहिथांती। प्रतिदिन जेबे एकमुखी रुद्राक्षर को दर्शन करिवे ता स्वयं भगवान विष्णु माने भगवान को दर्शन करुछंती बोली भाबिबा दरकार। जुआडे जिबे ताकू जदि आपण बेकरे पकैछंती ताले ताकू देखिके जांतु दर्शन करिके जांतु। देखिबे आपनकर असंभव कार्य भी संभव रे परिणत होइताय। विपद आपद प्रत्येक क्षेत्र से आपनको विजय प्राप्त करिवार सुजोग देइताय। लाइफ रो परिवर्तन मध्य घटाइताय। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि जदि आपण ए एकमुखी रुद्राक्षर ओरिजिनल कोठी पाउचंती व्यवहार करंतु। जदि आपण न पाउचंती ताले प्रत्येक सप्ताह शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 ता मध्यरे आपण माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम सहित जोड़ी हुंतु। फोन माध्यम रे एवं ता मध्य पोस्टल माध्यम रे आपण मगै नै पारिबे। ए बहु परीक्षित करा जिबा फल रे रुद्राक्षर आपण मानकु दिया जाउची। तेबे आसंतु जानिबा जे कि कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि 12-6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 13-6 हस्ता नक्षत्र 14-6 चित्रा नक्षत्र। तेबे यही मोर प्रिय कन्या राशि तीनोटी नक्षत्र विभक्त होते आपण आज कार्ड आसी 10 ऑफ पेंटाक्लस। ए कन्या राशि आज आपंकर किंतु घात चंद्र जोग देखौछि। देखिले जदि आपण कोनोसी काम करबा को चाहउछंती तेबे प्रथमे मूलधुआ को आज स्ट्रांग करबा आवश्यक अछि। कार्य सफल निश्चित भाव में आपंकर हबो। आपनक पाखरे परिवार सपोर्ट रहबो। फैमिली मेंबर को सब बहुत खुशी रहबे। पैसा मिलबार फैमिली रो दायित्व नेबे। परिवार रे कोनोसी उत्सव पालन करि पारंती। टंका पैसा रो अभाव किछि जणा जाउ नै। जेतु मनी कैरियर व्यवसाय कथा देखिले फैमिली सह मिसी कोनोसी व्यवसाय आरंभ करिया
କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ପେନସନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କେହି କରିପାରନ୍ତି ବୋନସ୍ ମିଳିବାର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରେ ଜଣାଇପାରନ୍ତି ନଚେତ ବାହାଘର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି ତେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ କାରଣରୁ ହେଉଛି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ତେବେ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସହ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଯାହାକି କହନ୍ତି ବିଫଳତା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ମାନେ ତରବରିଆ ହେବେନି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ରହିବେ ତେବେ ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ ବୁଧଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣ ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ରୁକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କର୍ମ କାମ ମୋକ୍ଷର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏହା ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧନର ଅସୁବିଧା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଦୂର କରିପାରିବ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁଳା ରାଶି 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର 15 ସ୍ୱାଇ ନକ୍ଷତ୍ର 16 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ପରର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ରହିବେ ପରର ଉପକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଲଭର କାର୍ଡ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଜି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ଆଜି ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ ଆଜି ନେଇପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ବୋଧେ କଠିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ ଆପଣ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହା ସହ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ହାତ ମିଳେଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଯେହେତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ ଯିଏକି ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିର କାର୍ଡ ଇଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ନିଜ କାର୍ଡ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ କିଛି ବି ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ହାର୍ଟଲି ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଛଳନା କପଟ କିଛି ଆପଣ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ଯାହା ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି ଆରାମସେ ମିଶିପାରିବେ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କି ନୂଆ ଲୋକ ଭେଟାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଖୁସି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଳ୍ପନା କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗି ଉଠିବ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ବିଚଳିତ ହେବା ବେଳେବେଳେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିକି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବା ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି କଥାରେ ଫସିଯିବା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି କହିବା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯୋଗ କିଛି କହୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବି ଉଚିତ ରହିବ ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିକ୍ସ ଆଜି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ ଯେପରିକି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ରିଲେସନସିପ୍ ହୋଇପାରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ମନି
କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ସାହସିକତା ଦେଖାଇବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଭଲ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୁ ରାଶି 19 ନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର 20 ନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର 21 ନ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଦେଖା ଦଉଛି ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହିବ ଲଭ ରିଲେସନ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ି ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଯାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେତେବେଳେ ବିଜୟ ତ କେତେବେଳେ ପରାଜୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କାର୍ଡ ଏଇ ମକର ରାଶି ଆଜି ମନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କାର୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଅଛି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସିସନ ନେବାରେ ତକଲିଫ ଟିକେ ହେଇପାରେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛପେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ଆପଡେଟ୍ କରି ଛପେଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ବି ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ ମନି କ୍ୟାରିୟର ବିଜନେସ୍ କଥା ଆଜି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରିବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ କାରି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁ କରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ବି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର 24-11 ଶତଭିକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ର 25-11 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଜି କହିବି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ପ୍ରତାରଣା ଟାଇପର କିଛି ହେଇପାରେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ରହିବ ରିଲେସନ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ କହିବା କଥା ଶିଖନ୍ତୁ କାହା ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କିଛି ତ ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିମ୍ବା ଘଟିବ ଯାହାକି ସେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ଟାଇପର ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି କିମ୍ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ହଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳନ ଯୋଗ ଲଭ୍ ରିଲେସନ ପୁରୁଣା ତିକ୍ତତାକୁ ଭୁଲିବା ଯୋଗ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ଦୁଧ ପଞ୍ଚାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆଜି ବାଲାନ୍ସ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୀନ ରାଶି 25-12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର 26-12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର 27-12 ଯାହାକି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଯଥାରେ ବୃଥା ଭ୍ରମଣରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ବୃଥା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସମୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବା ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଆଜି ରହିବ ଯଦି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବାଟରେ କାହାକୁ
ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ଆଜି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ବୃଥା କଥାରେ ପଶିବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏ ସବୁକୁ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେବେ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା এই ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛୁ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।